السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، میں احتشام نظامی قاسمی۔ آج 11 جمادی الاولیٰ 1446 ہجری بمطابق 14 نومبر 2024 بروز جمعرات ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں دو خبروں سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ایک خبر کا تعلق ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سے، دوسری خبر کا تعلق ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب اور اسد الدین اویسی صاحب کے تعلق سے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، دونوں خبریں بہت ہی خاص ہے۔ آپ سب لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس کو خوب شیئر کرنے کی کوشش کیجیے۔ جی ہاں ناظرین، پہلی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے۔ اس خبر کا تعلق آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سے ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا یہ لیٹر پیڈ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں لکھا گیا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا وضاحتی بیان۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو افسوس ہے کہ بعض ٹی وی چینلوں کی طرف سے یہ بے بنیاد خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ بورڈ کے ایک معزز سیکریٹری مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب نے بہار کے وزیر اعلیٰ شری نتیش کمار کو دھمکی دی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ ہم یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ انتخابی سیاست سے دور رہتا ہے۔ وہ نہ کسی سیاسی پارٹی کی تائید کرتا ہے اور نہ کسی کی مخالفت کرتا ہے۔ اس نے ہمیشہ خود کو انتخابی سیاست سے دور ہی رکھا ہے۔ البتہ بورڈ یہ ضروری چاہتا ہے کہ ملک کے اقتدار پر یعنی سرکار میں وہ پارٹی یا پارٹیاں ہی فائز ہو جو ملک کے آئین کی پاسدار ہو، جو سیکولرزم و حقیقی جمہوریت پر یقین رکھتی ہو، جو اپنے انتخابی فائدے کے لیے نفرت و بغض و عناد کی بنیاد پر سماج کو بانٹنے اور تقسیم کرنے پر یقین نہ رکھتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں بورڈ کے ایک ذمہ دار نے دہلی کے ایک اجلاس میں اپنی تقریر میں شری نتیش کمار جی کے بارے میں جو کہا اس کو بعض میڈیا چینلز نے توڑ مروڑ کر اور غلط انداز میں پیش کیا۔ نتیش جی کا ماضی میں اقلیتوں کے تئیں جو مشفقانہ رویہ رہا ہے، اس کے تحت بورڈ کو پوری امید ہے کہ وہ اور ان کی پارٹی وقف بل پر مسلمانوں کی جائز شکایات کا ضرور خیال رکھیں گی، کیونکہ یہ بل واضح طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور وقف املاک کو ہڑپنے کے لیے لایا گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ نتیش کمار جی اور شری چندر بابو نائیڈو اس بل کی مخالفت کر کے اپنی اقلیتی دوستی، سیکولرزم اور دستور کی پاسداری کا بھرپور لحاظ رکھیں گے۔ دوستو، یہ باتیں اس لیٹر پیڈ میں لکھی گئی تھی جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی ہے، اور یہ لیٹر پیڈ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے جاری ہوا ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے دوستو؟ کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا اور اس کو شیئر کر دیجئے۔ دوسری خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، مولانا سجاد نعمانی صاحب کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین کے فالوورز نے جو طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے وہ افسوسناک اور شرمناک ہے۔ دوستو، بھارت کے ایک بڑے مشہور جرنلسٹ ہے سمیع اللہ خان صاحب، انہوں نے اس تعلق سے ایک بیان جاری کیا ہے۔ ان کا یہ بیان تحریری طور پر ہے جو ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں لکھا گیا ہے، امتیاز جلیل کی تائید نہ کرنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے تو گالیوں پر ہی بس نہیں کیا بلکہ مولانا کو مارنے پیٹنے کی بھی باتیں کر دی۔ مجلس کے حامیوں کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے تحریک پاکستان کے روح رواں محمد علی جناح کے فالوورز کی تاریخ یاد آ رہی ہے، جب کچھ علماء دین مسلمانوں کو تقسیم سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے تو جناح کے حامیوں نے وقت کے بزرگ علماء کے خلاف ایسی گھٹیا بدتمیزی اور گندی گستاخیاں کی تھی کہ زمین تھرا اٹھی تھی۔ آج وہی رویہ جو تاریخ کی کتابوں اور عظیم بزرگوں کی زبانی ہم نے جناح کے چاہنے والوں کے متعلق سنا تھا، اویسی صاحب کے چاہنے والوں میں بھی ایک مرض کے طور پر جڑ پکڑ رہا ہے۔ جرنلسٹ سمیع اللہ خان نے مزید کہا کہ خود میں نے امتیاز جلیل کو ووٹ دینے کی اپیل کی ہے، البتہ مولانا نے امتیاز جلیل کو ووٹ دینے کی حمایت نہیں کی۔ اس طرح میری اور مولانا نعمانی کی رائے بھی الگ الگ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے امتیاز جلیل کے مقابلے میں کسی ہندو کی تائید کی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ مولانا نے امتیاز جلیل کے مقابل کھڑے ایک ایسے امیدوار کی تائید کی ہے جو کل تک مجلس میں ہی تھا۔ امتیاز جلیل اور عبدالغفار قادری
दोनों मुसलमान हैं। उलमाए किराम और मुसलमान जिसे चाहेंगे अपनी हिमायत देंगे। मजलिस के फॉलोवर्स ने उलमाए किराम पर लाजिम नहीं कर सकते कि उन्हें सिर्फ मजलिस से जुड़े मुसलमानों की तायद करनी होगी, वरना वो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं सफ़ेद कागज़ पर लिख कर देता हूँ कि अगर मजलिस और उवैसी साहब के चाहने वाले ऐसी जहनीत बना चुके हैं कि तमाम अहले इल्म व दानिश और अरबाब मिल्लत को उनके ही हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना उनकी पगड़ियाँ उछाली जाएगी, बदतमीज़ी की जाएगी, गालियाँ दी जाएगी, तो मजलिस कभी कामयाब नहीं हो सकती। हमने 50 तहरीर मजलिस की हिमायत में लिखी है, 50 दफ़ा ओवैसी साहब पर लगने वाले इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ लिखा है, लेकिन हम जैसे लोग भी ऐसे जाहिलाना और बदमाशी वाले रवैये को ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे हाथों में आप देख सकते हैं ये नहाने वाला साबुन है। इस साबुन का नाम है नुसरत साबुन। ग्लिसरीन, एलोवेरा, मिल्क और मुल्तानी से इस नुसरत साबुन को तैयार किया गया है। इसके जो ओनर हजरात है वो मुसलमान है। क्यों ना हम अपने एक भाई को बढ़ावा दे, उसको आगे बढ़ाए और उसका साथ दे। अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मीशो का लिंक है, आप यहाँ से भी इसको ख़रीद सकते हैं। इनके ओनर हजरात से आप बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता कर सकते हैं। ये नंबरात आपको दिखाए जा रहे हैं, आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिए। जज़ाकल्लाह। मजलिस के हामी ये कैसे तय कर सकते हैं कि उलमा या दीगर मुस्लिम दानिशवरान किसकी हिमायत करेंगे, किसकी नहीं, और मुसलमान मजलिस के साथ मिलकर सियासत करेगा तो ही वो मुस्लिम सियासतदान माना जाएगा? ये कैसी बकवास है। और अगर कोई दूसरे मुस्लिम सियासतदान की तायद करेगा तो गालियों के ज़रिए उसको अपनी राय वापस लेने पर मजबूर किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनी और नज़रियाती लोग ऐसे सोशल मीडिया ट्रोल्स को खातिर में भी नहीं लाते, इसलिए हमसे तो उलझने की गलती भी ना करना। ये बात कही है समीउल्लाह खान ने। उन्होंने मज़ीद कहा, लेकिन मैं मुखलिसाना तौर पर ओवैसी साहब से अर्ज़ करता हूँ कि वो ख़ुद इस मामले का नोटिस लें और इम्तियाज़ जलील के साथ मिलकर एक वीडियो बयान जारी करें और अपने हामियों को सही रास्ता दिखाएं और वाज़े करें कि दीगर मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू और उलमा व दानिशवरान का एहतराम मजलिस की हिमायत के साथ मशरूत नहीं है, और मजलिस की हिमायत के नाम पर मजलिस की हिमायत न करने वाले मुसलमानों को गालियाँ देना, उनकी बेइज्जती करना, ये सब गलत है, और जो ऐसा कर रहे हैं उनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर ओवैसी साहब ख़ुद ये इक़दाम करते हैं तो इस तूफ़ान बदतमीज़ी और गंदे रवैये से उनका दामन महफूज रहेगा, वरना यही समझा जाएगा कि ओवैसी साहब भी इस रवैये की तश्कील में शरीक हैं। हालांकि अभी हमें हुस्न ज़न है कि ओवैसी साहब यकीनन इस रवैये की मुखालिफत करेंगे। गालियों, बदतमीज़ियों, इल्ज़ाम तराशियों और अपने मुखालिफ मुसलमानों की बेइज्जती करने से कोई सियासी क़ियादत पैदा नहीं होगी, बल्कि यकीन जानिए जितनी तेज़ी से आप मकबूल हुए हैं उतनी ही तेज़ी से गुमनाम हो जाएंगे। जिस जमात और तहरीक के लोग अपने मुखालिफ मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू के दर पे हो जाएं, बुज़ुर्ग उलमाए दीन का वक़ार कदमों तले कुचलने तैयार हो जाए, उसको उम्मत की मजमूई तायीद और इज्तिमाई क़ियादत कभी नहीं मिल सकती। अपनी जमात के चाहने वालों के इस आखिरी दर्जे जाहिलाना और बदमाश रवैये के ख़िलाफ़ उसके मरकज़ी लीडरों को मैदान में आना होगा, अगर वो ख़ुद अपने साथ मुखलिस और संजीदा हो तो। दोस्तों, ये बयान था जनाब जर्नलिस्ट समीउल्लाह खान साहब का, जो हमने आपके साथ शेयर किया है। उन्होंने अपनी राय पेश की है, उन्होंने अपना तज्ज़िया पेश किया है और अपना दर्द बयान किया है। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुसलमानों को आपस में इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।